प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल लर्नस बोहा ते जिन्होंने हाले तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर लो, नाले बैल आइकॉन दबा दो तां जो तुहानूं हर वीडियो मिलती रहे। अज असीं पढ़ना है 10+2 का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 5वां चैप्टर है अपना। तो अज इस विच असीं गल करांगे कंटिन्यूटी की। तो चलते हैं असीं अज दे टॉपिक वाल। अज का टॉपिक की है बेटा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की मैं पहले डेफिनेशन दसा, इस तो किधर अगे पहले मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दसा। एग्जाम्पल दे राही तुसीं कंटिन्यूटी नूं समझना है तो आपां फिर एग्जाम्पल अपने आप सैट कर देंगे। एक फंक्शन ले लो, कोई फंक्शन है, रियल ते डिफाइंड है। फंक्शन की ले लो, एक्स की वैल्यू की है 2 है, जो एक्स की है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। एक्स की वैल्यू 1 है, चलो एक्स लैस दैन 0 है। हुण इहदा आपां ग्राफ बनाउणे आ, ध्यान नाल देखियो। जो एक्स 0 तो छोटा है, इधर 0 तो छोटा होगा, तो एक्स की है 0 विच आपां इंक्लूड नहीं करनी, आपां छड्डता, ओहदी वैल्यू कितनी आ जाती है, चाहे एक्स की इधर वैल्यू जितनी मर्जी जाई जाए, वैल्यू की रही है 1 रही है 1। मतलब जो एक्स -2 है भी 1, एक्स -3 है भी 1, एक्स -4 है भी 1, जो पॉइंट है तो भी 1, वाई की रहा 1 रहा। हुण जो एक्स 0 के इक्वल हो जाए, एक्स की है 0 के इक्वल हो गया, इत्थे आके 0 के इक्वल हो गया, जा वड्डा है एक्स की वैल्यू की हो जाए 2, 0 के इक्वल भी जाके 2 होंगे। देखो इत्थे 0 के इक्वल आपां 1 नहीं की सी, क्यों नहीं की, पर 0 के इक्वल 1 नहीं सी, 0 तो छोटे लिए की सी 1 सी, 0 के इक्वल भी 2 है, ये तो बड़े लिए भी 2 है। तुसी इत्थे नोट की करोगे, इत्थे जिहड़े भी पॉइंट पे ने, इत्थे जे किते भी आ पॉइंट पे, आ पॉइंट पे, आ पॉइंट पे, एक्स दे आ पॉइंट पे ने, आ एक्स एक्स इत्थे, इन्हां लई वैल्यू सेम है, इन्हां लई की वैल्यू सेम है। इधर थोड़ा खब्बे चले जाइए, इधर थोड़ा सज्जे चले जाइए, वैल्यू की है सेम है। सिमिलरली आ पॉइंट पे ने जिहड़े इधर राइट हैंड साइड पे, उधर वैल्यू की आ रही है सेम आ रही है, 2 आ रही है, इधर की आ रही है 1 आ रही है, बट एट 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ ग्राफ कितना किते टुट गया, इत्थों चलदा चलदा एकदम टुट के कित्थे पहुंच गया, इत्थे पहुंच गया। मतलब x इज इक्वल टू 0 ते लिए ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है ਉਹਦੀ कंटिन्यूटी टुट गई, एक कंटिन्यूस नहीं रहा। तो इसे में ਅਸੀਂ कहना है कि एक कंटिन्यूस नहीं है, कितने नहीं है 0 ਤੇ जाके। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ कि 0 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ, इधर भी बिना टुटे चल रहा है, बट 0 ਤੇ आके ग्राफ की टुट गया, क्योंकि 0 के खब्बे पासे वैल्यू कुछ होर है, 0 के सज्जे पासे कुछ होर है। जो 0 का खब्बा पासा है, थोड़ा जिहा खब्बा इत्थे जाए ना, आपां 0.0001 मान लो ये ले लें, 0 का सज्जा पासा है 0.001 आ ले लो, मान लो ਇਹਦੇ ਲਈ वैल्यू आ पॉइंट की वैल्यू की है 2 है, आ पॉइंट की वैल्यू की है 1 है। तो खब्बे पासे थोड़ा है, खब्बे चुमी मामूली है खब्बे, तो थोड़ा है सज्जे जान नाल ही वैल्यू का कितना डिफरेंस पै गया। तो थोड़ा है खब्बे, थोड़ा है सज्जे जान नाल जो वैल्यू का बहुत बड़ा अंतर पै जाए, ग्राफ टुट जाए, आप कहने कि इत्थे जाके फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हैगा, डिसकंटिन्यूस है। तो थोड़ा है खब्बे जान नूं, थोड़ा है सज्जे जान नूं की कहने असीं लैफ्ट नेबरहुड, थोड़े खब्बे जान नूं ते राइट जान, सज्जे जान नूं कहने राइट नेबरहुड। लैफ्ट नेबरहुड ते राइट नेबरहुड ते ग्राफ की कंटिन्यूटी चाहिए है। तो लैफ्ट नेबरहुड ते राइट नेबरहुड की आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वो कुछ डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, आप उस बाद फिर कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। डेफिनेशन के नाल नाल मैं एक एग्जाम्पल होर तुहानूं देने की कोशिश करदा नाल ही कि एफ एक्स कोई फंक्शन है,
ਜਦੋਂ ਤਾਂ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ, 0 ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ x 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? 0 ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗ੍ਰਾਫ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ 0 ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ। ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ? ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚ ਨਹੀਂ, 0 ਦੇ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਟ 0 ਦੇ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ? ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ c ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਟੂ c। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ x ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? c ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ c x x ਦੇ c ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ c ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਹੋਵੇ। ਖੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? c ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਲਟਾ ਘਟਾਤਾ। ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ। ਡੈਲਟਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ 0.001 ਮੰਨ ਲਓ ਡੈਲਟਾ, ਇਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ c ਤੋਂ ਘਟਾਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ c ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ c ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ? f c ਦੇ। ਮਤਲਬ c ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਵੀ c ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਗਏ ਆਪਾਂ, c ਦੇ ਥੋੜਾ c ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਤੀ। ਕੀ ਘਟਾਤੀ? ਡੈਲਟਾ ਘਟਾਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਗਏ। ਖੱਬੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ c ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ c ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸੀ, ਥੋੜਾ ਖੱਬੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ? 1 ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ c ਤੋਂ ਤੁਰੀਏ, c ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, c ਤੋਂ ਤੁਰੀਏ c ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੀਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ c ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ c ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ, ਤੇ c ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ c ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ fx। ਹੁਣ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? c ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯਾਨੀ c ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁੜਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡੈਲਟਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ c ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ c ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ c ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਜਦ c ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਅੱਡ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ c ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ c ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ fx ਕੀ ਹੈ? 3x² + 4 ਫॉर ਆਲ x ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 3 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੱਢੋ? ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਖੱਬੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾਓਗੇ?
ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਰ ਟੂ c, x ਅਪਰੋਚਰ ਟੂ c fx ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਜੇ f c ਦੇ ਆ ਜੀ। ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਣੀ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਦੂੰ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਰ ਟੂ c fx ਜੇ fc ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੇ, x ਅਪਰੋਚਰ ਟੂ c ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ +1 ਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। x ਅਪਰੋਚਰ ਟੂ c ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ c ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ c ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, c ਦੇ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, c ਦੇ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜੇ fc ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ c। ਠੀਕ ਹੈ, c ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ c ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ c ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ x ਹੈ ਜਦੋਂ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ, x + 3 ਹੈ ਜਦੋਂ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 0 ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, 0 ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ 0 ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ। 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲਿਮਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਲਿਮਟਾਂ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਲਿਮਟਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ fc ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ c ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ fx ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ c ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜੇ c ਦੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਸੱਜੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ c ਨੈਗੇਟਿਵ fx, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ c ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ fx, ਤੀਜਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ fc। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਟ ਮੀਨਸ a function fx will be continuous at any point c if limit x approaches to c negative fx, limit x approaches to c positive fx is equal to fc। ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚ fc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ c ਦੇ ਥੋੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, c ਦੇ ਥੋੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ c ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਗੇ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। c ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਵਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹੂ। ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿਉਂ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਲਗਭਗ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਲਗਭਗ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਆਇਆ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਖੱਬਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਆ ਜੂ, ਥੋੜਾ ਸੱਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਈਏ ਕਾਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, a function f is said to be continuous at any point c if there exists some epsilon, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, epsilon, some epsilon ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡੈਲਟਾ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ epsilon ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ however small, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ however small ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ, 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, there exists a real number delta, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂ, ਡੈਲਟਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ। ਕਿਵੇਂ,
सच दैट कि आप सी ते कंटिन्यूटी पता करनी भी x ते c ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਆ fx ਹੈ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ c ਹੈ, ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ c ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ x ਤੇ c, x ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ ਤੇ c ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੀ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਕਿਤੇ, ਵੀ x ਤੇ c ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ x ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ c ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰਕ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਉਹ x ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ x ਹੈ ਜਿਹੜਾ c ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸੱਚ that fx minus fc ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੈ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਪਸਾਈਲਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? x ਤੇ c ਵਿਚਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ c x ਦੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਖੱਬੇ ਥੋੜਾ ਸੱਜੇ ਐ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਹਾ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਗਵਾਂਢ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ c ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਵਾਂਢ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਜਾਂ c ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਵੈਲਿਊ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3.1 3.2 ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ each point of this interval ਇਹਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼। ਓਪਨ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਤੇ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਤੇ 4 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ 3 ਤੇ 4 ਹੈ, 3 ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, 4 ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝੀ? ਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ 3 4 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, 3 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਅਲੱਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਮੈਂ। ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟ x approaches to c negative, limit x approaches to c positive इक्वल आ जाए, बट ज्यादा यही नहीं इक्वल। पहली गल मान लो ये दोनों इक्वल आ गई, पर ये एफ सी दे इक्वल ना हो, सी दी जिहड़ी वैल्यू है ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਐਡ 0 ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਣਾ ਬਟ 0 ਤੇ ਇਹ 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 0 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈ ਉਹ ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀਗੀ? 1 ਸੀਗੀ। 0 ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀਗੀ? 1 ਸੀਗੀ। ਬਟ f0 ਕੀ ਸੀਗਾ? 0 ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ नहीं आया, तो इस केस दे विच भी फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हुंदा। तीजा केस लिमिट x इक्वल टू c ना एग्जिस्ट करे, डजंट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कदों नहीं करता हुंदा? जदों अपना खब्बी लिमिट ते सज्जी लिमिट बराबर ना हो, जां जे खब्बी सज्जी दा मसला ही कोई नहीं, इक्को ही पॉइंट है, यानी इक्को पूरा इंटरवल ही है, ये जब लेफ्ट ते राइट देखना ही नहीं हुंदा, तो सीधा एफ एक्स अप्रोच टू सी एफ एक्स की एग्जिस्ट ना करे। ये डिसकंटिन्यूटी हो सकती है इस टाइप की। सो डिसकंटिन्यूटी तो अगली गल आपां की करनी है? डिसकंटिन्यूटी तो अगली गल आपां ये करनी है बेटा कि जदों कुछ
ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। पहली प्रॉपर्टी की है, मान लो f कोई फंक्शन है, g कोई फंक्शन है, a भी कंटिन्यूज है एट c, a भी कंटिन्यूज है एट c। पहली गल f जोड़ g b की होगा कंटिन्यूज होगा, f माइनस g v की होगा कंटिन्यूज होगा, f इंटू g v की होगा कंटिन्यूज होगा, f अपॉन g भी कंटिन्यूज होगा। बस एक ही शर्त है जी c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ c ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ g ਹੈ ਉਹ 0 ਨਾ ਬਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੇ f o g ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ f o g ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ f o g ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ f o g ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਫਾ ਐਫ। ਅਲਫਾ ਐਫ ਕੀ ਹੈ? ਐਫ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਐਫ ਦੀ ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पॉलीनोमियल कह जाना, मान लो मैं एक सिंपल पॉलीनोमियल कह रहा हूं, यह पॉलीनोमियल है, ये कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर, ये की होगा कंटिन्यूस एवरीवेयर। मान लो आप लिमिट x गोज़ टू c कढ देंगे कि जो 3c² 5c + 7, ये लेफ्ट या राइट की जान नाल भी कोई फर्क नहीं पैना, ये हमेशा ही कंटिन्यूस रहना है। मान लो मैं लेफ्ट नेबरहुड लेना, मैं x गोज़ टू c नेगेटिव लेना कि आ जाऊगा 3x माइनस, ठीक है, थोड़ा जिहा घट जू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ c ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, c ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ c ਮਾਈਨਸ h ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, c ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਆਈ ਨਿਕਲੂਗੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, h ਨੂੰ ਜਦੋਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ EDX, लिमिट x अप्रोच टू c नेगेटिव कर दो भाव e दी x दी, ये क्या जो लिमिट h अप्रोच टू 0 e दी c माइनस h, लेफ्ट लिमिट यही करते हैं ना भी c चो थोड़े जी घटाती ਆਪਾਂ ਤੇ h ਨੂੰ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ 0 ਕਰਤਾ, 0 ਦੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 0 ਨੂੰ h ਨੂੰ 0 ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੈ ਸੱਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੂ e ਦੀ c ਆ ਜੂਗਾ ਤੇ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ c ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ e ਦੀ c ਆ ਜੂ ਤੇ f c ਵੀ ਕੀ ਆ ਜੂ e ਦੀ c ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈਣਾ fx = sin x, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਆ ਕਰੀਏ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ c, ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ sin x, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0, ਇਹ ਬਣ ਜੂ sin c + h, ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0, ਇਹ ਤੇ sin a + b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜੂ, sin a cos b, cos a sin b ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗ ਲਾ ਦੋ ਲਿਮਟ, ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਲਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਲਿਮਟ ਲਾਵਾਂਗੇ sin c ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਲਿਮਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ h ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ cos h। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ cos c ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 sin h,
ਹੁਣ x ਨੂੰ ਜਦੋਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ sin c ਪਲੱਸ cos c h ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ sin 0 0 ਹੁੰਦਾ 0 ਨੂੰ cos c ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 0, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ sin c ਲਿਮਟ x ਟੂ c ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ sin c ਦੇ, ਤਾਂ f c ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin c ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। sin ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ cos ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਗਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।